नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज सेप्टेम्बर 6 तारिख शुक्रवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ 3 अपडेट। यह सहित राज्य सरकार अनेक नुआ योजना आसीचे। छात्र छात्री को मिलिबो 5000 टंका हाथ खर्च। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, राज्यर समस्त पंचायत रे खोलिबो मॉडल स्कूल। प्रति पंचायत रे कराजिबो मॉडल प्राथमिक विद्यालय। ए नहीं एक साक्षात्कार रे कहिचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। प्राथमिक स्कूल को सुदृढ़ करने को राज्य सरकार एपरी निष्पत्ति नैचंती। मुख्यमंत्री कहिचंती प्रति पंचायत रे गोटिए गोटिए मॉडल स्कूल कराजिबो। एहार नाम गोदावरीश मिश्र आदर्श विद्यालय नाम रहिबो। प्रथम पर्याय रे राज्य रे 500 रु अधिक स्कूल एपरी कराजिबो। परवर्ती पर्याय रे राज्यर समस्त पंचायत रे निर्माण कराजिबो। ए नै बजेट रे व्यवस्था होइथिबा मुख्यमंत्री कहिचंती। से आहुरी मध्ये कहिचंती स्कूल रे एमिति व्यवस्था कराजिबो जेमिति पिला माने प्राइवेट स्कूल को भूली जिवे। परवर्ती खबर, 17 परे मध्ये आवेदन कले महिला को मिलिबो सुभद्रा योजनार किस्ती। सुभद्रा योजना को नै उप मुख्यमंत्री बड़ बयान। सुभद्रा पई भिड़ जमांतु नाही। सेप्टेम्बर 17 परे मध्य आवेदन करिथिबा महिला माननकु सुभद्रा योजना रे प्रथम किस्ती रे अर्थ मिलिबो। आहुरी मध्ये कहिचंती जे अजथारे तरबर होई भिड़ करंतु नाही, कहा कथारे पड़ी भ्रमित हुअंतु नाही। एहा सहित केवल आधार कार्ड नंबर देई आवेदन करंतु से कहिचंती। परवर्ती खबर, सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। जरूरी नुहे मोबाइल नंबर लिंक। आधार कार्ड रे मोबाइल नंबर लिंक करिबा जरूरी नुहे। 3 जिल्ला रे एही निष्पत्ति को घोषणा करिचंती जिलापाल। संबलपुर, कोरापुट और गंजाम जिल्ला रे एही निष्पत्ति निया जाइछे। आधार बायोमेट्रिक द्वारा चिन्हट ग्रहण कराजिबो। सुभद्रा योजना रे आधार कार्ड रे मोबाइल नंबर लिंक निमंते विभिन्न मो सेवा केन्द्र और जनसेवा केन्द्र रे महिलांकर भिड़ लागुची। आधार कार्ड रे मोबाइल नंबर लिंक जरूरी नुहे बोली सांबादिक सम्मेलन करी कोरापुट जिलापाल एहा सहित संबलपुर एवं गंजाम जिलापाल मध्य घोषणा करिसंती कि आधार कार्ड रे मोबाइल नंबर लिंक करिबा एबे जरूरी नुहे। परवर्ती खबर, राज्य रे जारी रही सुभद्रा योजना पाई आधार जंत्रणा। सुभद्रा पाई जारी रही आधार जंत्रणा। विभिन्न जिलार आधार केन्द्र पोस्ट ऑफिस गुड़िकरे देखा मिली लोक मानकर लंबा धाड़ी। छोट छुआ को कोଳରେ धरी घंटा घंटा धरी छिड़ा होइचंती महिला माने। अनेक स्थान रे ठेलापाला परिस्थिति मध्य सृष्टि होउची। तेबे ए सब भितरे भद्रक जिला पोस्ट ऑफिस रु आसीचे सांघातिक अभियोग। पोस्ट ऑफिस रे अकाउंट खोलिबा पाई 200 टंका एवं आधार लिंक पाई 50 टंका न देले लोकों को फेराई दिया जाउथिबा अभियोग आसीचे। सेही भली विभिन्न आधार केन्द्र रे लोकों ठारो टंका आदाय करा जाउथिबा मध्य अभियोग आसीचे। परवर्ती खबर, सृष्टि हैला लघुचाप गणेश पूजा रे वर्षा। एथर फिका पड़िबो गणेश पूजा। राज्य रे गणेश पूजा को नहीं चारिआडे उत्साहर माहौल थिबा बेले वर्षा फिका पकाई पारे गणेश पूजा रे। तेबे पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइचे। एहार प्रभाव रे राज्य रे वर्षा संभावना रहिचे। उपकूल ओडिशा और दक्षिण ओडिशा रे एही वर्षा संभावना रहिचे। तेबे एहार भितरे गणेश पूजा पड़ुथिबारु वर्षा गणेश पूजा रे हेबा नै पाणीपाग विभाग आकलन करिचे। 9 तारिख जाय विभिन्न जिल्ला रे वज्रपात सांगको वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करा जाइछि। तेबे आज मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गंजाम, गजपति, कलाहांडी, कंधमाल एवं नवरंगपुर जिला पाई येलो वार्निंग जारी होइछि। परवर्ती खबर, सरकारक स्कानर रे दुर्नीतिग्रस्त अधिकारी। खणी विभाग रे रहिले आ उच्च पद रे रही खाई गले खणी। एबे दुर्नीतिग्रस्त अभियोग आस्तिबा समस्त अधिकारी विरोध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। विधानसभा रे विधायक प्रशांत बेहेरांक अणतारका प्रश्न रे इस्पात खणी मंत्री विभूति जेना कहिसंती राज्य रे कार्यरत और पूर्वतन 32 जन खणी अधिकारी विरोध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाइछि। एहा सहित जल संपद विभाग रे 172 जन जंत्री एवं अधिकारी विरोध रे श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान आरंभ करा जाइथिबा मंत्री सूचना दैचंती। परवर्ती खबर, छात्र छात्री मिलिबो 5000 टंका हाथ खर्च। चलित वर्ष ठारू राज्य रे लागू हेबाकु जाउछि शहीद माधे सिंह हाथ खर्च योजना। अनुसूचित जाति और जनजाति छात्र छात्री ड्रॉप आउट को रोकबाकू मोहन सरकार एही नुआ पदक्षेप नेबाकू जाउचंती। विधानसभा रे ए नै घोषणा करिचंती संसदीय व्यापार मंत्री मुकेश महालिंग। चलित वर्ष एही योजना रे 3 लाख छात्र छात्री उपकृत हेबे। अष्टम श्रेणी उत्तीर्ण होई नवम जाइथिबा या सहित दशम उत्तीर्ण होई एकादश जाइथिबा पिलामानंकु एही प्रोत्साहन राशि वार्षिक 5000 टंका लेखा जोगाई देबे राज्य सरकार। योजना पाई खर्च हेबो
156 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। 2023 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5,696 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଆଉ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି 10,419 ଜଣ ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି 2023ରେ ମୋଟ 12,052ଟି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 5,696 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 448 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେହିପରି 2019ରୁ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 55,580ଟି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 26,325 ଜଣ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗରେ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ ବଜ୍ରପାତରେ 1,103 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅଧିକ ରହିଛି, ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ବଜ୍ରପାତ ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ନୂଆ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି। ବଜ୍ରପାତ ରୋକିବାକୁ ତାଳ ଗଛ ରୋପଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ତାଳ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ବଜ୍ରପାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଏନେଇ ଗୃହରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 1,280ଟି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍। ରାଜ୍ୟରେ 1,280ଟି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଗୃହରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ 1,280ଟି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। 2024-25 ସୁଦ୍ଧା 585 ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହେବ। ଜଳ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆଖାଇ ଦିନ ମିଳିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା। 2 ଦିନିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପବିତ୍ର ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 4:25ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତପସ୍ୱନୀ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 2 ଦିନିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ତେବେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଏହି ଦିନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 3,159ଟି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ସ୍କ୍ରାପ୍ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 7,204ଟି ଗାଡ଼ି 15 ବର୍ଷର ଗାଡ଼ି ନିଲାମି ହୋଇଛି ଏବଂ 3,159ଟି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ସ୍କ୍ରାପ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୃହରେ। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ବାହନର 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ବାହନର ସଂଖ୍ୟା 8,138 ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ MSTC ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ 7,204 ଗାଡ଼ି ନିଲାମ ହୋଇଛି। ଆଉ 3,159ଟି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସ୍କ୍ରାପ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଅଛି। ଏହାର ଏକ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାହନର ମାଲିକମାନଙ୍କର 2,13,332ଟି ବାହନର ପରିସୀମା ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଗୃହରେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 16,010 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଗୁରୁ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 16,010 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ 27,197 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁର କାରଣ କୁକୁଡ଼ା ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁର କାରଣ କୁକୁଡ଼ା ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ସ, ଏନେଇ ଆଶଙ୍କା କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ତେବେ ଏନେଇ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା
ପରିବ୍ରାଜକ ପକ୍ଷୀର କାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଭେଟେନାରୀ, ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ପୋର୍ଟାଲ। ଗୋପବନ୍ଧୁ କର୍ମଜୀବୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ନୂତନ ସାମ୍ବାଦିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କର୍ମଜୀବୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାର ଅବଧି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରାଧିକୃତ ସାମ୍ବାଦିକ ପୂର୍ବବର୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ସାମ୍ବାଦିକ ମିଡ଼ିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ 5/9/2024 ଠାରୁ ନୂଆ କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲା। ତେବେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଦାବି ପରେ ଏହି ପରିମାଣକୁ 2 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭାରେ ରେଭେନ୍ସାକୁ ନେଇ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଶାରଦା ଜେନା ବିବୃତ୍ତି ରଖି କହିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। କଟକ ଭଳି ଶାନ୍ତ ସହରରେ ଅଯଥା ନିଆଁ ଲଗାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତୈଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀର CFR ଫଣ୍ଡରୁ ରେଭେନ୍ସା ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିଦେଇଥିଲେ ଏହା ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ମତ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ। ଯଦି ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ତାହେଲେ ନାଥୁରାମ ଗୋଡସେ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ। କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରୁ କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ବୈଠକ ଶେଷ କରିବାକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅବଗତ କରିବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଗତକାଲି ଓସ୍ପା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋରରେ ଗଦା ହୋଇଛି ହଜାର ହଜାର ବ୍ୟାଗ୍, ହେଲେ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସରକାର 2ଟି ଲେଖା ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ବ୍ୟାଗ୍ ବଣ୍ଟାରେ 247 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟାଗ୍ ବଣ୍ଟାରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସତ୍ୟ ଖୋଜାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୋର ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାୟ 41,848ଟି 10 କେଜିଆ ଏବଂ 20 କେଜିଆ ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଛି। ତେବେ ବ୍ୟାଗ୍ ତ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ରାସନ କାର୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍ ବଣ୍ଟା ସମୟରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା। ଏହି ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 10 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ କରିଥିଲେ କି? ଯଦି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଜରୁରୀ। ଏଥିପାଇଁ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ, ଠିକଣାର ଦସ୍ତାବେଜ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ମାଗଣାରେ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍। ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। UIDAI ତରଫରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 14 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ତାରିଖ। ଡେଡଲାଇନ୍ ସରିବା ପରେ UIDAI ପକ୍ଷରୁ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଗୁରୁ ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର 2024 ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମୋଟ 50 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି 50 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଦ୍ୱତି ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର କର। ପୁରସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 50,000 ଟଙ୍କା, ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଓ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭୁଷୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ଏବେ ଆକ୍ସନ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସିନ୍ଧୁଦୁର୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଘୁଷୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚେତନ ପାଟିଲ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଜୟଦେବ ଅପଟିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଜୟଦେବ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆର୍ଟ କଲେଜ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅନୁଭବ ନଥିବା ବେଳେ ସେ 35 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସିନ୍ଧୁଦୁର୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ଏହି ଶିବାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ 2.4 କୋଟି ଟଙ୍କା ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣର 8 ମାସ ପରେ ଏହା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାରେ ଆସିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିଥିବା ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାର ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଗକୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନେଇ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସୂଚନା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ନିପଥ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସଂସ୍କାରକୁ ଶତକଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଅଧିକ ଯବାନଙ୍କ ଚାକିରି କାଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାର ସାମଗ୍ରିକ ଗଠନ ଏବଂ ଲାଭରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଣାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରନ୍ ବର୍ଷା। ମ୍ୟାଚ୍ ନୁହଁ ତ ପୁରା ସିନେମା। ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ହେଲା ରନ୍ ବର୍ଷା। 154 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟକୁ ମାତ୍ର 9 ଓଭରରେ ପୁରା। ଯୁଆଡ଼େ ଆଖି ଗଲା ସିଆଡ଼େ ଖାଲି ଚୌକା ଛକା ବର୍ଷା। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚାଲିଲା କଙ୍ଗାରୁ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଝଡ଼। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା ଟି20 ସିରିଜ୍। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଟି20 ସିରିଜରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତେବେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ 20 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର 154 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଛକା ଚୌକା ବର୍ଷା କରିଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ମାତ୍ର 9 ଓଭରରେ ପୁରା କରିଥିଲା ଏହି ସମସ୍ତ ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାଡେଜାଙ୍କ ନୂଆ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ତାରକା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ନୂତନ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାଡେଜାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନିକଟରେ ଜାଡେଜା ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ଜାଡେଜାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏନେଇ ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।